गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आम लक्ष्य कम्प्यूटर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटर फालर पा एटा नतुन टपिक लै आहिছোঁ टेली प्राइमत करिम हेई टपिकटो एटु टपिक हल जीएसटी केनेके आमी एप्लाई करिम केनेके एटु सेट करा হয় टेलित এই গোটেই বস্তুবিলাক আজি মই তোমালোকক দেখাম। তো जीएसटी माने हल गुड्स एंड सार्विस टैक्स। यार दुटा भाग आछे, एटा हल सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सार्विस टैक्स और एटा आछे एसजीएसटी। ठीक है, तो बोला एसजीएसटी माने हल स्टेट गुड्स एंड सार्विस टैक्स। तो प्रथमत आमी एकदम आरम्भणिर पा आरम्भ करूँ। प्रथमत आमी एटा कोम्पानी क्रिएट करिम। कोम्पानी तो केनेके क्रिएट करिब लागे केनेके बनाब लागे एटु आगतो मैं शिकाइছোঁ, आको मैं नतुनको शिकाम केलेके यात जीएसटी आमी की करिम एक्टिव करिम। तो आमी कोम्पानी यात चाब पारा कोम्पानी आछे नहयतो F3 प्रेस करा। तार पिছত तुमी सिलेक्ट करा क्रिएट कोम्पानी केलेके तुमी नतुनके कोम्पानी बनाबा और यात आमी एटा कोम्पानीर नाम लिखि दिम। तो मैं लक्ष्य कम्प्यूटर लिमिटेड लक्ष्य कम्प्यूटर प्राइवेट लिमिटेड दी दिसु। एंटर करिलु। एंटर करार पिছত यात एड्रेस दिब पारा। तो मैं सिम्पली एड्रेस दी दिसु। ठीक है, आमी एड्रेस जितिया कोम्पानी बनाम तितिया आमी प्रपार एड्रेस दी दिम। एनेके दी दिबा और एटू सिलेक्ट करिबा आसाम और यात पिन कोड दी दिबा 783380 बङाइगाँवर कोड है। तार पिছত तुमी फोन नम्बर दिबो पारा, फैक्स नम्बर दिबो पारा, इमेल एड्रेस दिबो पारा, वेबसाइट दिबो पारा। तो आमार वेबसाइट हल lakushylakshcti.in एटू हल आमार lakshcti.in एटू आमार ऑफिशियल वेबसाइट है लक्ष्यर। या तुमी बहुत डिटेल्स पाबा आमार कम्प्यूटर इन्स्टिट्यूट विषय तक तुम्हारे गई किने आमार फोन नम्बर आमार मेल आईडी गोटेबिलाक बस्तु पाई जाबा। एंटर करा। एंटर करी एटू आमार फाइनेंशियल इयर 1 एप्रिल 2024 एटुए थाकिबो। आमार बुक्स बिगिनिंग माने तुमार बिजनेस केटियार पा आरम्भ होय आछे हेटुओ तुमी चेंज करिब पारा। बर्तमान मैं एटु चेंज नकरो, जेनेका आछे तेनेकेई थाकिब दिम और एंटर करी एटू फाइनल एक्सेप्ट करी लबा। येस करिले एक्सेप्ट हो जाबो माने सेव हो जाबो। तो आमार कोम्पानी तो क्रिएट हल, कोम्पानी क्रिएटेड सक्सेसफुली, किन्तु आमी आरो केटामान बस्तु एक्टिव करिब लागिब जेनेके जीएसटी एबिलाक जेनेके बाय डिफल्ट येस येस आछे येस करि थाका। जीएसटी येस करिला। एतिया आसाम एटू सिलेक्ट करिबा, रेगुलार सिलेक्ट करिबा आरो एतिया यात आमी जेनेके एसएस ऑफ द अदर टेरिटरी जदि तुमी नेपाल भूटान बेलेग टेरिटरीर लगत बिजनेस करि आछा तेतिया हले एटु येस करिबा, अदरवाइज एटु बाय डिफल्ट नो थाकिबो। आरो एंटर करि यात जीएसटी माने हल तो जाना गुड्स एंड सार्विस टैक्स। तो जीएसटी माने जीएसटी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर। तो यात आमार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर दिब लागिब। यात आमी जेकोनो नम्बर दिब नोवारिम, इनभैलिड कब, किन्तु बाय बर्तमान मैं एटा डमी नम्बर दी आसो। ठीक है, जोंटो तुमार जीएसटी नम्बर हेटुए तुमी यात दिब लागिब। तो बर्तमान मैं एटा नम्बर इने दी दिसु यात। ठीक है, ए जीएसटी नम्बर टू ए जीएसटी नम्बर जोंटो आछे मैं तुमाक एटा एग्जाम्पल देखाओ। मैं एटु मिनिमाइज करिलो। मिनिमाइज करार पिছত यात मोर एटा इमेज आछे, ए इमेजर माध्यमे मैं तुमालोকক अलप बुझाई दिओ जीएसटी नम्बर तो केनेका फर्मेटत थाके। तो एटु हल तुमार स्टेट कोड 12। तो आमार अखोमर स्टेट कोड हल 18, मैं 18 दिसु। तार पिছত तुमार पैन कार्ड नम्बर तो आहिबो। तार पिছত यात एटा नम्बर आहिबो एंटिटी नम्बर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन द स्टेट। तार पिছত तुमार आहिबो डिफल्ट जेड। ठीक है, तार पिছত तुमार आहिबो चेक सम डिजिट। तो एनेके तुमार फर्मेट तो थाके। एटु हल जीएसटी नम्बर। तो एनेके सबर इंडिविजुअल जीएसटी नम्बर थाकिबो जेतिया तुमी जीएसटी रेजिस्टार करिबा। एतिया आमी यात आहि गलो। तो मैं সেই হিসাবে এটা নম্বৰ ইয়াত এন্ট্ৰি কৰি দিছো আৰু কোৱাৰ্টাৰলি মই মোৰ জিএসটি এপ্লাই কৰিম।
তো কোৱাৰ্টাৰলি দিছোঁ আৰু ইয়াত GST ইউজাৰ নেম দিব কৈছে কেলেকি তুমি বাই চান্স অনলাইন যদি ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা কাম কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে GST ইউজাৰ নেম দিব লাগে আদাৰৱাইজ তোমাৰ যদি ওচৰত নাই তেতিয়াহ'লে তুমি একো দিব নালাগে তাৰপিছত আমাৰ আহিলে ইয়াত DSC ইয়াত মোড অফ ফিলিং ইয়াত আমাৰ আহিছে DSC মানে ডিজিটেল সিগনেচাৰ সাৰ্টিফিকেট তো এই ডকুমেন্টটো যোনে এই কোম্পানীৰ ইয়া এই বিজনেছৰ ডাইৰেক্টৰ ইয়া যোৰ তাৰ সিগনেচাৰ হয় তো এটো ডিজিটেল সিগনেচাৰ সাৰ্টিফিকেট তুমি ইয়াত দিব পাৰা ঠিক আছে তোমাৰ ইনভয়েস ইয়া তোমাৰ যে কোনো মানে তুমি যেতে ইনভয়েস জেনাৰেট কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ হে পাৰ্টিকুলাৰ সিগনেচাৰটো ডিজিটেল সিগনেচাৰটো আহি যাব আদাৰৱাইজ EVCO ইউজ কৰিব পাৰা ইলেক্ট্ৰনিক সিগনেচাৰ হয় এটো ইউজ কৰিব পাৰা ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনিক ভেৰিফিকেশন কোড কোৱা হয় EVC তো ইলেক্ট্ৰনিক ভেৰিফিকেশন কোডও তুমি এপ্লাই কৰিব পাৰা তো বলা এই দুটা তো আমাৰ দৰকাৰ নাই বৰ্তমান আমি এইবিলাক এপ্লাই নকৰো জাস্ট নট এপ্লিকেবল দিয়া ইয়াত এন্টাৰ কৰা এইবিলাক আমাৰ যেনেকা আছে বাই ডিফল্ট তেনেকা থাকিব এন্টাৰ কৰি ইয়েস একসেপ্ট কৰি দিয়া এতিয়া এন্টাৰ কৰি এটো ইয়েস কৰিবা সেট অল্টাৰ কোম্পানী GST ৰেট এণ্ড আদাৰ ডিটেইলছ এটো ইয়েস কৰিবা ইয়েস কৰাৰ পিছত ইয়াত তোমাক খুদিছে HSN and CAC HSN কি হয় HSN হল হারমোনাইজ সিস্টেম অফ নোমেনক্লেচাৰ ঠিক আছে এটো মানে হল তুমি যদি কোনো গুডছৰ ডিটেইলছ দিব বিচাৰিছা তুমি যদি গুডছ বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছা ইয়া কোনো আইটেম প্ৰডাক্ট তেতিয়া হলে তুমি HSN কোড ইউজ কৰিব লাগিব তেতিয়া হলে গভৰ্নমেন্টে গম পাব ইয়া ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে গম পাব যে তুমি কি ধৰণৰ গুডছ তুমি বিক্ৰী কৰি আছা বেলেগ গুডছৰ বেলেগ GST স্ল্যাব ৰেট থাকে তাৰ কাৰণে তুমি এটো ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া হলে গভৰ্নমেন্টে গম পাব যে তুমি কোনটো HSN কোড ইউজ কৰি আছা হেতুৰ মাধ্যমে হি গভৰ্নমেন্টে গম পাই যাব যে তুমি হেই ধৰণৰ প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰি আছা ঠিক আছে যেনেকৈ তুমি লাক্সাৰিয়াছ আইটেম বিক্ৰী কৰি আছা তাৰ এটা কোড বেলেগ তুমি মানি লোৱা হাৰ্ডৱেৰ ৰিলেটেড মেটেৰিয়েল বিক্ৰী কৰি আছা তাৰ HSN কোড বেলেগ তুমি গ্ৰসাৰী ষ্টৰৰ খোৱাৰ বস্তু বিক্ৰী কৰি আছা তাৰ HSN কোড বেলেগ তো হেবিলাক প্ৰডাক্ট হল আৰু SSC মানে হল সার্ভিস একাউন্টিং কোড এটো কি হয় ইউজ কৰা হয় যেতিয়া তুমি কোনো সার্ভিস প্রোভাইড কৰি আছা মানি লোৱা কোনো ৰিপেয়াৰিং কৰি আছা ৰিপেয়াৰিংৰ একটা ইনভয়েস তুমি দিব বিচাৰিছা তুমি কোনো কনসালটেন্স ফিস লৈ আছা তাৰ কিবা হেতু সার্ভিস কোৱা হেতু কাৰণে SAC ইউজ কৰিব লাগে তো আমি বৰ্তমান HSN কোড ইউজ কৰো এটো জাস্ট মই স্পেসিফাই ডিটেইলস শেয়ার কৰি দিও মই এটা নম্বৰ যে কোনো এটা নম্বৰ ইনে দি দিছো ঠিক আছে বৰ্তমান কেলেকি মোৰ ওচৰত তেনেকা কোনো HSN কোড নাই তো মই যে কোনো এটা নম্বৰ দি দিছো আৰু এন্টাৰ কৰি কিনে ইয়াত তুমি স্পেসিফাই ডিটেইলস শেয়ার এটো তুমি দি দিয়া আৰু ইয়াত ট্যাক্সেবল ইয়াত তুমি GST ৰেট এপ্লাই কৰি দিয়া মানি লোৱা মই 18% GST ৰেট দি দিছো ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত যোনটো HSN কোড মই দি দিছো যে কোনো এটা ডামি নম্বৰ দিছো কিন্তু তোমালোকে প্ৰপাৰ নম্বৰ দিব লাগিব যেতিয়া তুমি প্ৰপাৰ বিজনেস কৰিবা আদাৰৱাইজ গভৰ্নমেন্টে যদি গম পায় যে তুমি উল্টা নম্বৰ ইউজ কৰিছা তেতিয়া হলে বেলেগ এটা ইস্যু হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে এটো তুমি এটা যোনটো তুমি যি ধৰণৰ বিজনেস কৰি আছা তাৰ HSN কোড আছে তুমি নেটৰ পৰা পাই যাবা আৰু সেই HSN কোডটো দিব লাগিব ইয়া তুমি যাৰ পৰা বস্তু কিনিবা সেই সাপ্লায়াৰে তোমাৰ এই HSN কোডটো তাৰ ইনভয়েসত থাকিব হেতু তুমি ইয়াত এপ্লাই কৰি দিবা এতিয়া আমাৰ GST ৰেট মই ইয়াত সেট কৰি দিছো 18% কেলেকি মই ইলেক্ট্ৰনিক্স প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰিম তাৰ কাৰণে মই 18% GST ৰেট দি দিছো তাৰ পিছত মই এন্টাৰ কৰি এইবিলাক মোৰ সেম থাকিব এন্টাৰ কৰি এটো ফিনিশ কৰি দিবা এটো আমাৰ ফিনিশ হৈ গল তো আমাৰ লক্ষ্য কম্পিউটাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড আমাৰ কোম্পানী ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি ভাউচাৰছত যামগে ভাউচাৰছত যোৱাৰ পিছত আমাৰ কোম্পানী নতুন তো ইয়াত আমাৰ কোনো ধৰণৰ ভাউচাৰছত মানে আমি কোনো ধৰণৰ লেজাৰ বনোৱা নাই তো আমি লেজাৰ বনাম প্ৰথমত আমি এটা পারচেজ এন্ট্ৰি কৰিম পারচেজ এন্ট্ৰি কৰিব কাৰণে ইয়াত এটা ইনভয়েস নম্বৰ মই দি দিলো ডেট আমাৰ জি আছে বৰ্তমান হেতুৱে থাকক তুমি চেঞ্জ কৰিব পাৰা ইয়াত ক্যাশ লেজাৰ আগৰ পৰা বনোৱা থাকে মই আগতো কৈছো যে ক্যাশ আৰু প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউন্ট এই দুটা আমাৰ কোম্পানীত আগৰ পৰা বনোৱা থাকে
তো আমি ইয়াত পাৰ্টি নেম বনাম পাৰ্টি একাউণ্ট নেম বনাম মানে আমি কাৰোবাৰ পৰা বস্তু কিনিম বাকিত তো আমি কি কৰিম ইয়াত ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিম ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ লেজাৰ ক্ৰিয়েট আহি গ'ল ইয়াত আমি সাপ্লায়াৰৰ নাম লিখি দিম মানি লোৱা মই ইয়াত লিখি দিলোঁ কমটেক সাপ্লায়াৰ একাউণ্ট তো ইয়াত মই লিখি দিছোঁ কমটেক সাপ্লায়াৰ একাউণ্ট আৰু ই হ'ল আমাক বাকিত বস্তু দিব তাৰ কাৰণে ইয়াক আমি সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ হিচাপে ইয়াক আমি ল'ব লাগিব সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ আৰু এছ কৰি এটো ফিনিশ কৰি দিয়া কিন্তু ফিনিশ কৰাৰ আগত ইয়াৰ জিএসটি নম্বৰ ইয়াৰ দি দিবা তো ইও অসমতে থাকে ইয়াৰ বিজনেস অসমত আছে আমি অসমতেই মানে বস্তু কিনি আছো আৰু বিক্ৰী কৰি আছো তাৰ কাৰণে ইয়াৰ যোনটো জিএসটি নম্বৰ হ'ব হেতু তোমাৰ দিব লাগিব হে সাপ্লায়াৰে তোমাক তাৰ জিএসটি নম্বৰ তাৰ ইনভয়েসত পাই যাবা তুমি হে জিএসটি নম্বৰটো ইয়াত এপ্লাই কৰি দিবা তো 18 আমাৰ জিএসটি নম্বৰ মানে অসমৰ কোড হয় তাৰ পিছত তুমি এটা ডমি জিএসটি নম্বৰ দি কিনে এটো কমপ্লিট কৰি পেলাবা আৰু এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিবা ঠিক আছে তো তাৰ পিছত এই ৰিসিভ নোটস এবিলাক এতিয়া আমি বৰ্তমান এবিলাক আমি ইউজ নকৰো জাস্ট স্কিপ কৰা মানে এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিয়া ব্ল্যাঙ্ক ৰাখা আৰু ইয়াত কমটেক সাপ্লায়াৰ একাউণ্ট আছে ইয়াত এড্ৰেছ দিব পাৰা তাৰ আদাৰৱাইজ এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি পেলোৱা এতিয়া আমাৰ পাৰচেজ লেজাৰ বনাব লাগিব পাৰচেজ লেজাৰ বনাব কাৰণে পাৰচেজ একাউণ্ট এটা লেজাৰ বনাব লাগিব তো আমি ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিম আৰু ইয়াত পাৰচেজ একাউণ্ট আমি বনালো আৰু এটো হ'ব পাৰচেজ একাউণ্টৰ আন্ডাৰত আহি গ'ল তো আমাৰ নট এপ্লিকেবল থাকিব কিন্তু এই জিএসটি এপ্লিকেবল এটো এপ্লিকেবল কৰি থবা আৰু বাদ বাকি এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিয়া তো এটো আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া নেম অফ আইটেমৰ কাৰণে ইয়াত এবাৰ এন্টাৰ কৰি আকৌ ব্যাকস্পেস প্ৰেছ কৰিবা আৰু ইয়াত চাব পাৰা লিষ্ট অফ ষ্টক আইটেম মানে ইয়াত লিষ্ট অফ ষ্টক আইটেম আমাৰ নাই কেলেকি আমাৰ কোম্পানীটো নতুন তো আমি ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিম ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি লিখিম HP ল্যাপটপ লিখাৰ পিছত প্ৰাইমেৰী থাকিব ইয়াত আমি খালি ইউনিট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিবা এটো ক্ৰিয়েট বুলি লিখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰিলে আমি ইউনিট ক্ৰিয়েট কৰিম তো আমি নাম্বাৰস লিখি দিলো NOS শর্ট ফর্ম সিম্বল আৰু ইয়াৰ পা UQC কোড লৈ লবা ঠিক আছে এটো হল আমাৰ স্ট্যান্ডার্ড কোড এটো আমি সিলেক্ট কৰিলো এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিবা এতিয়া আমাৰ এটো এপ্লিকেবল থাকিব বাদ বাকি কোনো চেঞ্জেস কৰিব নালাগে আমাৰ অটোমেটিকলি গুটে বিলাক লৈ লৈছে এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিয়া এতিয়া আমাৰ HP ল্যাপটপ আমি ললো এতিয়া মানি লোৱা তুমি 5টা HP ল্যাপটপ কিনি আছা কমটেক সাপ্লায়াৰৰ পৰা দাম হল 23000 আৰু এটো 1,15,000 টকা হৈ গল এতিয়া আমি এন্টাৰ আৰু এবাৰ কৰিম কেলেকি এতিয়া তোমাক আৰু আইটেম যদি এড কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়া হলে এড কৰিব পাৰা আদাৰৱাইজ তুমি এবাৰ এন্টাৰ কৰিবা ইয়াত তোমাক দেখাবো পাৰচেজ একাউণ্ট আৰু বেলেগ লেজাৰ নাই তো তুমি ক্ৰিয়েটত যাবা আৰু ইয়াত ট্যাক্স ৰিলেটেড লেজাৰ বনাবা CGST সেন্ট্রাল গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স আৰু এটো হ'ব ডিউটি এন্ড ট্যাক্সৰ আন্ডাৰত তো এটো ডিউটি এন্ড ট্যাক্সৰ আন্ডাৰত লৈ লৈছো আৰু এটো GST হ'ব আৰু এটো CGST ৰ আন্ডাৰত আহি গল আৰু ইয়াত তুমি 9% ট্যাক্স দি দিয়া এটো নট এপ্লিকেবল দেবা এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিয়া তো ইয়াত তুমি চাব পাৰা তোমাৰ 9% যোনটো CGST এটো ইয়াত অটোমেটিকলি আহি গৈছে তেনেকে SGST আমাৰ বনাব লাগিব তো ক্ৰিয়েটত যাও ক্ৰিয়েটত যোৱাৰ পিছত ইয়াত SGST লিখা আৰু ইয়াত ডিউটি এন্ড ট্যাক্স ইয়াত GST সিলেক্ট কৰিবা আৰু এটো SGST या UTGST সিলেক্ট কৰি ইয়াত 9% দি দিবা তো এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যোনটো তুমি তাত দিছা 18% ট্যাক্স হেতুৱে ইয়াত এপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া নট এপ্লিকেবল কৰাৰ পিছত এন্টাৰ কৰি দিয়া কেলেকি মই 9% CGST 9% SGST দিছো তেনেকি তোমাৰ মনত থাকিব লাগিব যে তুমি তাত কিমান পাৰ্সেন্ট টোটাল GST দিছা যদি 18% দিছা তেতিয়া হলে 9% ইয়াত শো কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া সোৱা আমাৰ আহি এন্টাৰ কৰি অন একাউন্ট কৰি দিয়া এন্টাৰ ফিনিশ বাস ইয়াত তুমি নাৰেশন লিখিব পাৰা
যে তুমি কমটেক্স সাপ্লায়াৰৰ পৰা বস্তু কিনিছা বিং পারচেজ HP ল্যাপটপ quantity লিখি দিয়া ₹5 @rupees 23,000 ঠিক আছে being purchase HP laptop quantity from কারপা কিনি আছে মেনশন কৰি দিয়া কমটেক সাপ্লায়ার বাস তার পিছত তুমি এন্টার কৰি ফাইনাল একসেপ্ট কৰি দিয়া বাস তোমার এন্ট্রিটো একসেপ্ট হৈ গল তেনেকে তুমি আৰু কিবা যদি বস্তু কিনিব বিচাৰিছা সাপ্লায়ার ইনভয়েস নাম্বার দি দিয়া ডেট দি দিবা তুমি যদি কমটেক্স সাপ্লায়াৰৰ পাই কিনিব বিচাৰিছা তেতিয়া হলে কমটেক্স সাপ্লায়ার থাকিব ইয়া যদি বেলেগ সাপ্লায়ার তেতিয়া হলে তুমি ক্ৰিয়েটত যাব লাগিব তো মই কমটেক্স সাপ্লায়াৰৰ পৰা কিনি আছো খালি মই এবাৰ আইটেম বেলেগ কিনিম মই এবিলাক এন্টাৰ কৰি ফাইনালি একসেপ্ট কৰিলো পারচেজ একাউন্ট সিলেক্ট কৰিলো এতিয়া মই HP ল্যাপটপ নহয় বেলেগ এটা বস্তু কিনিম তো মই কি কৰিম ইয়াত জাস্ট একবাৰ ব্যাকস্পেস আকৌ এবাৰ এন্টাৰ কৰিবা তেতিয়া হলে তুমি চাব পাৰা যে লিস্ট অফ স্টক আইটেম আহি গৈছে ইয়াত তুমি ক্ৰিয়েটত যাবা আৰু নতুন আইটেম তুমি ক্ৰিয়েট কৰি লোৱা মই মাউস ক্ৰিয়েট কৰিলো এটো মই নাম্বাৰস দি দিছো তো আমাৰ স্টক আইটেম ক্ৰিয়েট হৈ গল মাউস এইবিলাক গোটেইবিলাক বস্তু সেম থাকিব এন্টাৰ কৰা এতিয়া মানিলো মাউস তুমি 10টা লবা এটাৰ দাম হল 450 rupees এন্টাৰ কৰা 4500 ইয়াত জাস্ট এন্টাৰ কৰি CGST দি দিয়া অটোমেটিকলি তোমাৰ ট্যাক্স আহি গল তেনেকে SGST দি দিয়া তোমাৰ SGST ৰেট আহি গল তাৰ পিছত তুমি নাৰেশন লিখি কিনে এটো অন একাউন্ট কৰি দিবা নাৰেশন লিখিবা আৰু একসেপ্ট ইয়েস ফাইনাল কৰি দিবা তো আশা কৰো এই ভিডিওটো তোমালোকে বুজি পাইছা তেনেকে আমি সেল এন্ট্রিও কৰিম কিন্তু আজি ভিডিওটো লেন্দি হৈ আছে তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ষ্টপ কৰি আছো প্লিজ আমাৰ যিমান ভিউয়াৰ্স আছে তোমালোকে লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ